वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में सरकारी स्विमिंग पूल उद्घाटन की, यानी कि अब विजयपुर शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल अथनाल उन्होंने ही खुद उद्घाटन की और इस स्विमिंग पूल में उन्होंने तैरकर खूब मजा ले लिया। ताकि स्विमिंग पूल तैरना अब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अब इतना मजा ले लेते हैं, ताकि वो स्विमिंग पूल में तैरने से बहुत बड़ा मजा आ जाता है। सबसे बड़ी दुख की खबर की बात यह है इसमें, ताकि यहाँ पर इस स्विमिंग पूल में जो मास्टर होते हैं, जो तैरना सिखाने वाले, खुद को उन्हीं को ही तैरना नहीं आता और दूसरों को क्या सिखा पाएंगे। यहाँ पर ये आरोप हो रहा है ताकि स्विमिंग पूल के जो मास्टर होते हैं, जो सिखा सकते हैं, वही मात्र एक बार सिखाए तो जिंदगी भर वो तैरना नहीं चला जाता, मगर जिंदगी भर मरते दम तक तैरना सीख जाने के बाद कभी भी वो किसी में भी नहीं छीन ले सकते। मगर यहाँ पर जो तैरना सिखाने वाले मुख्य गुरु है, वहां के मास्टर जी है, खुद उनको ही तैरना नहीं आता तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। ये दूसरी बात यह है, ये कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल नहीं है, ये सरकारी स्विमिंग पूल है। और यहाँ पर लिखा गया है ताकि पैकेज महीना साल का ऐसे कुछ पैकेज लिखा हुआ है, मगर वो पैकेज इसलिए है ताकि यहाँ पर आकर सीख सके, यहाँ पर आकर सीख सके, इसलिए ये पैकेज होता है। ताकि साल भर का ये पैकेज होता है। मगर इस पैकेज की तो बात और है, मगर कोई भी अगर यहाँ पर तैरना सीखने के लिए आ जाते हैं, अगर कोई यहाँ पर मर गया तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। ताकि यहाँ के मुख्य गुरु मास्टर जी को ही तैरना नहीं आता तो और लोगों को क्या सिखा पाएंगे ये। अब यहाँ पर ये आरोप कर रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पे तो बता रहे हैं, तैरना इतना डेंजर है ताकि वो कभी किसी ने अगर डूब गया यहाँ पानी पर, कौन बचा पाएगा। ताकि यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यहाँ पर मास्टर जी को ही तैरना नहीं आता तो और लोगों को ये क्या सिखा पाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ गलती से अगर कोई आकर जो बिना तैरना ना सीखे वो व्यक्ति या कुछ छोटे बच्चे हो या कोई भी आकर, आप तो अप्रैल का महीना है, गर्मी का महीना है, बहुत सारे लोग मजा लेने के लिए आ जाते हैं, मगर यहाँ को मास्टर जी को ही तैरना नहीं आता। यहाँ पर आरोप होता है बार बार, अगर यहाँ पर किसी की मौत हो गई तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन ही इसके जिम्मेदार होगा और प्रशासन की ही लापरवाही होगी। ताकि मास्टर जी को आखिर किसने सिलेक्शन किया, जो इसको तैरना आता है ना आता है, पहले ये देखना चाहिए। मगर ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर मास्टर जी को ही तैरना नहीं आता, तो फिर सिखाएंगे कैसे ये लोगों को, फिर कैसे तीर सीख सकते हैं। यहाँ पर यही एक आरोप हो रहा है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಾರ್ನಾಳ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭಾಗವತರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ತರಬೇತದಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತದಾರ NS ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು NS ಕೋಚ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಮಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ NS ಕೋಚ್ ತರಬೇತದಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದರ ಇತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೀ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಡವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಉಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೆಸರು ತರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗೈತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭಾಗೈತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಭಾಗೈತ್ರಿ. ಅದು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭಾಗೈತ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಭಾಳ ಓಡಾಡಿ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೊದಲು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು.
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗೋ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿವು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿವು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ NS ಕೋಚ್ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭಾಗೇತ್ರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯ ಮಂಜೂರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಅದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಶಾಡೋದು, ಈಶಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋಚರ್ಗಳಿಗೆ? ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ NS ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ತರಬೇತಾರು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ಆಡ್ಲಾರ್ದವ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಏನು ಈಸಿ ಒಬ್ಬನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಈಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಸ್ ಬಲ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್? ಇದು ಹೊಣೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಲೋನಿ ಸಾಹೇಬಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಸಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಅಜ್ಮಾಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನಾರೇ ಈಶಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರು ಇವ್ರು ಈಶಾಡಿ ಅವ್ರ ಹುಡುಗನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಅದಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ, ಏಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟ ಏಸ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ ತಕ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಬೇರೆದವ್ರ ಕೋಚನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ ಅವ್ರು, ಲೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಂ ರೀ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ನೋಡತ್ತಾರ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಗೋತಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ತಗೋತಾರ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ತವ್ರು ಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವು. ಈಗ ಅಂಜೆ ಅದು ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಕಲೀಲಾರ್ದವ್ರು? ನೋಡ್ರಿ ಸರ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೂರ್ಧ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾರ ಅದಾರ. ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬ ಏನೋ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಸೂಲಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಂದಾರ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿನೇ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಸಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಕೋಚ್ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲಿಸೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅವಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗೇತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಒಂದು ತರಬೇತಿದಾರ ಬೇಕು. ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರಿ 600, 1000, 1200, 12,000 ಹಿಂಗೆ. ಫೀ ಏನೇನದ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ. ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೌಕರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಅದ, ಇತ್ತರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ. 600 ಅದ, ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಹಾಂ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 6,000. ಹಾಂ ರೀ. 6,000 ಅದ ರೀ. ಅದೇನು ತಿಂಗಳನೋ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀ? ತಿಂಗಳ ರೀ. ತಿಂಗಳು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರೀ? ಹಾಂ, ತಿಂಗಳ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತಿ ವರ್ಷದ. ಹಾಂ ರೀ. 6 ತಿಂಗಳದಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರೀ? ಅವ್ರಿಗೂ ಅಟ್ಟೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಾಂ ರೀ. ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ನೌಕರವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಅದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದ ರೀ? DC ಮಾಡ್ಯಾರಂತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ. ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಕಣಿ ಬೇಕು ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನೌಕರರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಇತರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ
ಕ್ರೀಡಾಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂದಿ ಈಚಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತರ್ತಾರ. ಹಾ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸದವ್ರು ನೌಕರಸ್ಥರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಏನದ, ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಫೀನಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಕನ್ಸಿಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅದ ರೀ. ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಎನ್ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕು ರೀ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ. ಮೊದಲು ಲೋನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲೇ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಯಾನ. ಈಗ ಬಂದವ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೋದು. ತಗೋತಾರ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ದಯವಾಡ್ದವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಆಗ್ಯಾವ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಾಗೇತ್ರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವರೇ ಅದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದು, ಅವರೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋಣ, ಅವರು ಏನಂತಾರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರೇನಂತಾರ ಕ್ರಮ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಯಾವಾಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಒಂದು 2-3 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾವ. ಉಳ್ಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಅವು ಈಸಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಹೆಸರತ್ತು ಗೊತ್ತದವ್ರ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಟೆ ಪರಿಚಯ ಮಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸಾಡ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ದುಡಿಯೋರೇ ಒಂದು 9-12 ಮಂದಿ ಅದಾರಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ? ಇಬ್ರೇ ರೀ. ಇಬ್ರೇ ರೀ. ಒಬ್ಬ ಈಸ್ ಬಂದವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಕೋಚ್ ಅದಾರ. ರೀ. ಉಳ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎನ್ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರು ತೆಗಿರತ್ತೀರೇನು ನೀವು? ಅವು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ತೆಗಿಲಾರ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಈಸೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟನ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಗಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಪಗಾರ ತಗೋತಾರ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾರ ಮುನಿಗೆ ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಲೇಡೀಸ್ನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಬಾಯ್ಸು ಎನ್ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಲಯ ಒಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈಗ ಏನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಬೇರೆ ಎನ್ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಈಸಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ. ಈಸಾಡಕ್ ಬರ್ಲಾರ ತೆಗ್ದೇಬೇಕ್ರಿ. ಈಸಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ಗೆ ಈಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರ್ನಾಳ್, स्विमिंग एसोसिएशन सेक्रेटरी विजयपुर। अब तो उस पर क्या आरोप कर दिया है आप सारे आप सुने होंगे, मगर इनको कैसे ले सकते हैं? मगर एक अधिकारी थे यहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, अब मल्लिकार्जुन लोनी, अब यही आरोप है ताकि उन्होंने रिश्वत खाकर कहीं लोगों को बिना ही चेक किए, बिना ही इंटरव्यू लिए और बिना ही देखे, ना सोचे ना समझे इनको सिलेक्शन कर लिया है। आखिर पैसा ही सबसे बड़ा भैया हो गया है। आखिर यहाँ पर ये तो गवर्नमेंट का, सरकार का हक होता है। वहां पर अगर ऐसे अफसर आने लग गए तो आखिर सोचो कितनी लापरवाही है यहाँ पर, ऊपर के अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों तक। अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन लोनी पर यही आरोप है ताकि ऐसे कैसे ले सकते हैं? अगर इंटरव्यू के बिना ही सर्टिफिकेट के और बिना ही देखे सोचे समझे ऐसे ले लिया
तो इस स्विमिंग पूल में आखिर कुछ भी हो गया तो इनकी ही लापरवाही से यहाँ पर हादसा होने का संभव जरूर है। ऐसे ही हम आपके सामने असली हकीकत ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारा वास्तव न्यूज चैनल देखते रहिएगा।